Good morning. Today we will see a sorting technique, that is radix sorting. Radix sorting. We know that sorting is a mechanism where we are organizing the data either in ascending order or in descending order. Basically, we have various operations on data structures, that is creation, destroying, insertion, deletion, sorting, searching, splitting, merging, and also traversing. We have seen three categories of searching techniques. What are those three categories? Number one is linear search, binary search, and we have Fibonacci search. There are three categories of searching techniques. And we have seen some sorting techniques as well, that is bubble sort, insertion sort, selection sort. Now, today we will see a radix sort. Still we have a merge sort and quick sort. So, sorting is a method of arranging the data either in ascending order or in descending order. Got it? Sorting is a method of arrangement of data either in ascending order or in descending order. Let us see what is meant by radix sorting, how these elements are executed. How these elements are executed. Very simple concept. Very simple concept. See, radix sorting is also called as bucket sorting. What is that? Radix sort. Very simple technique as far as algorithm is concerned. Procedure is very simple. Procedure is very simple. You have to concentrate on algorithm. I told you every time. Algorithm, if you perfect with the algorithm, then you can easily write the program. You have to habituate it to the process of writing programs with the help of algorithm. So, see, radix sorting is also called as bucket sorting or digit sorting or distribution sorting. It is also called as bucket sorting, digit sorting, or distribution sorting. Let us go through an example first, then we go for the concept. Consider post office. Whenever they got or they will receive letters, immediately they are going to maintain bins. Even courier service are also doing the same thing. They are maintaining various bins or buckets or the queues. In this case, we have a bin, that is one bin is related with Brodipet, some other bin associated with Arundel Pet,
some other bins associated with Lakshmipuram, and next bin Pattabhipuram, and so forth. That means entire data elements, what you call letters or couriers, can be divided into Brodipet, Arundalpet, Lakshmipuram, Pattabhipuram, etc. Whatever the letters related with the Brodipet are kept in Brodipet tub or a bucket. The letters related with the letters or the couriers or the parcels related with Arundalpet are kept here. Lakshmipuram are kept here, and then Pattabhipuram are kept here. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి లెటర్స్ అన్ని కూడా లేదా పార్సిల్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తారు నాన్న, మొత్తాన్ని ఒక్కొక్క లెటర్ తీసుకొని ఎస్ ఇది బ్రాడీపేట్ అని చెప్పి బ్రాడీపేట్ బిన్ లో పెట్టేస్తారు. అలానే ఇది లక్ష్మీపురం అని చెప్పి లక్ష్మీపురం బిన్ లో పెట్టేస్తారు. అలా ఏం జరుగుతోంది, మొత్తం సార్టింగ్, ఐ మీన్ టోటల్ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి బ్రాడీపేట్ లో బ్రాడీపేట్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రాడీపేట్ బకెట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ద బిన్స్ లెటర్స్ కంటైనింగ్ బ్రాడీపేట్ అడ్రసెస్. This bin contains the letters or the parcels related with Arundalpet. This bin contains values related with Lakshmipuram. This bin contains Pattabhipuram. So each bin will be allocated for one delivery person or a postman belonging to that area, so that he is going to deliver that particular letter to the corresponding addresses. For example, if you kept all the letters in one group, అలా కాకుండా వచ్చిన లెటర్లన్నీ కుప్పు పోసి దానిలో ఇంత కుప్పు తీసుకొచ్చి నువ్వు డెలివరీ చేయమంటే ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసరికి బ్రాడీపేట, ఇంకొక లెటర్ వచ్చేసరికి అరండల్పేట్, ఇంకొక లెటర్ వచ్చేసరికి లక్ష్మీపురం, మరలా బ్రాడీపేట్. అంటే వాడు ఎన్నిసార్లు తిరగాలి, 100 లెటర్లు ఉంటే 100 times అటు ఇటు తిరగాలి ఆ ఏరియాకి ఈ ఏరియా. అలా కాకుండా మనం సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి బ్రాడీపేట్ లెటర్ల మొత్తాన్ని బ్రాడీపేట్ ఏరియాలో, అరండల్పేట లెటర్ల మొత్తాన్ని అరండల్పేట ఏరియాకి సంబంధించిన బకెట్ లో ప్లేస్ చేసాం. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం డెలివరీ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద సేమ్ టెక్నిక్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ bucket sort. Listen, radix sort is also called as bucket sorting or distribution sorting or digit sorting. Here, this technique sort the elements by dividing them into the groups of digits. Dividing them into the groups of digits. For example, ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ టెక్నిక్. మీకు తెలిసినటువంటి మెకానిజం ఏంటి అంటే, ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ బకెట్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ బకెట్. కన్సిడర్ దెర్ ఈస్ ఎ డేటా ఎలిమెంట్ హియర్. ఒక నంబర్ ఉంది, ఆ నంబర్ యొక్క పొజిషన్ మనం ఏం చెప్తాం, 1's పొజిషన్, 10's పొజిషన్, 100's పొజిషన్, 1000 పొజిషన్. హియర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. లార్జెస్ట్ నంబర్ ఏంటో కనుక్కోవాలి, దానితో పాటుగా నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ లార్జెస్ట్ నంబర్. అంటే 2 స్టెప్స్ మర్చిపోవద్దు. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు లార్జెస్ట్ నంబర్ ఏంటో తెలుసుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసుకోండి విత్ ఇన్ దట్ లార్జెస్ట్ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, we require 4 passes. Pass 0, pass 1, pass 2, pass 3. మర్చిపోదమ్మా, మీ దగ్గర 4 డిజిట్స్ ఉంటే 4 passes ఆర్ నీడెడ్. పాస్ 0లో వచ్చేసరికి పాస్ 0లో 1's పొజిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. పాస్ 1 వచ్చేసరికి 10's పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. పాస్ 2 వచ్చేసరికి 3rd పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ, దట్ ఈస్ 100 పొజిషన్. పాస్ 3 వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ 1000's పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి నంబర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. See, the number of digits can be used for determining number of passes. If you have 4 digits, you require
4 passes. ఎన్ని passes కావాలమ్మా? 4 passes కావాలి. ఈ passes ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి? pass 0, pass 1, pass 2 and pass. This is called as LSB, least significant bit, and this bit is said to be MSB. This is least significant bit and this is most significant bit. Our sorting process starts with LSB and ends with MSB. మన సార్టింగ్ టెక్నిక్ లో LSB దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, MSB తో ఎండ్ అవుతుంది. లిసన్. Radix sorting technique sort the elements by dividing them into the groups of digits. It performs sorting from least significant digit to the most significant digit. అమ్మ మనకి బకెట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లో లక్ష్మీపురం, బ్రాడీపేట్, అరండల్పేట్ ఎన్ని ఏరియాస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని బకెట్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సార్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ A to Z అనుకోండి, 26 బకెట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏకి ఒక బకెట్, బికి ఒక బకెట్, అలానే అప్ టు Z దాకా బకెట్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ సార్టింగ్ ఆన్ నంబర్స్ తీసుకున్నట్లయితే we are going to have 0 to 9, which means that 10 buckets are needed. ఎన్ని buckets కావాలమ్మా? 10 buckets కావాలి. So Radix sort mechanism considers a total of 10 buckets, that is 0 to 9. The element containing the highest number of digits determines the total number of passes required for sorting. When Radix sorting is used on integer, sorting is done on each of the digits in the number. అందుకే చెప్పానన్నా, ఇక్కడ మీరు pass 0, pass 1, pass 2, pass 3 అనేటువంటి మనం తీసుకున్నాము అంటే ప్రతి పాస్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మీద మనం ప్రొసీజర్ ని అప్లై చేస్తున్నాము. వాట్ ఇస్ దట్? అప్లైయింగ్ ద ప్రొసీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Radix sorting is a linear sorting technique for integers and it uses the concept of sorting the names in an alphabetical order. When we have a list of sorted names, Radix is 26 because there are 26 letters in English alphabet. Words are first sorted according to the first letter. For example, మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో చూడండి, ఏం చేస్తారు? పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మీ ముందున్నటువంటి వాళ్ళు లేదా మీ వెనకున్నటువంటి వాళ్ళు సిమిలర్ గా ఉండేటువంటి నేమ్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. రాము, రాజా, రవి, రేవతి, రేఖ, ఇలా నేమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా. ఫస్ట్ ఏబిసిలో చాలా ఉంటాయి, నేను ఆర్ అని తీసుకున్నాను అంతే. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సార్ట్ ది లెటర్స్ ఆన్ ఆర్. ఆ తర్వాత రియాజ్. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సార్ట్ ది లెటర్స్ అనే ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్. ముందుగా ఫస్ట్ లెటర్ మీద తీసుకుంటాం. తర్వాత ఏం చూస్తామమ్మా? సెకండ్ ఆల్ఫాబెట్ అంటే రాము, రాజా, రవి, ఐ, ఈ, రేవతి, రేఖ, రియాజ్. సెకండ్ లెటర్ తర్వాత థర్డ్ లెటర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎంఓజే. ఈ విధంగా సో words are first sorted according to the first letter of the name. This is the first pass. In the second pass, names are grouped according to the second letter. Sorting chesi. And then after that, names are sorted on the first two letters. This process is continuous till nth pass, where n is the length of the name with the maximum number of letters. All these elements are collected. All these elements
are collected in order in the case of buckets. పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లస్ నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ నుంచి మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ దాకా నేను వెళ్తాను. వీ హ్యావ్ 10 బకెట్స్ అనుకున్నాము. 10 బకెట్స్ ఎందుకు ఉంటాయమ్మా? 10 బకెట్స్ ఏంటి అంటే ఇనీషియల్ గా మనకి 0 to 9 నంబర్స్ కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 10 బకెట్స్. ప్రొసీజర్ చూడండి. Step 1. Define 10 queues, each representing a bucket per 0 to 9. అంటే నంబర్స్ ని మీరు సార్టింగ్ చేస్తున్నామండి కాబట్టి ఏం చేయాలి? 0 నుంచి 9 వరకు బకెట్స్ ని ప్లేస్ చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్యూస్ అనుకోండి. దీస్ ఆర్ క్యూస్. ఎందుకంటే ఎరే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చండి. These are called as queues. First step. Consider the least significant digit for each number. For example, మీరు ఇక్కడ queues అనుకోండి. I want to sort the elements called 37, 21, 54, 90, 6 and 59, 48. అన్న ఇవి నా దగ్గర ఉన్న నంబర్స్. అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి ఎవరైనా రెస్పాన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఒక్కరు డిస్టర్బెన్స్ లేని వాడు. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నంబర్ హియర్? 9. వాట్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ మాక్సిమం నంబర్? హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మాక్సిమం నంబర్? వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిజిట్స్. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 2 డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని పాసెస్ వస్తాయి? 2 passes వస్తాయి. రైట్. కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది, సార్ మిగతావన్నీ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కానీ 6 ఒక్కటే ఉంది కదా. 6 కి ముందుగా we can keep 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు 747 అని ఇచ్చాడమ్మా. మిగతా వాటి అన్నిటికీ ఏం చేయాలి? మనం 0 ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నంబర్ 37, దానిలో ఎల్ఎస్బి వాల్యూ ఎంత అమ్మా? మాట్లాడాలి తల్లి. 7. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కీప్ 37 ఇన్ ద బకెట్ కాల్డ్ 7. నెక్స్ట్ 21 లో లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఎంత? 1. కాబట్టి ఫస్ట్ బకెట్. 54 ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? 90 అమ్మా. 06 అమ్మా. 59, 48. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సీక్వెన్స్ మొత్తాన్ని క్లియర్ గా రాయండి. ఈ ఆర్డర్ ఫస్ట్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఉన్నటువంటి లిస్ట్ ని రాశాను. ఫస్ట్ పాస్ అయిపోయింది, లిస్ట్ అంతా రాశాను. నౌ మూవ్ ఆన్ టు మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్. చెప్పండి, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? 90, 21, 54. మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ నాన్న 06, 37, 48, 59. ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి రాసేసేయండి ఆర్డర్ లో. 06, 21, 37, 48, 54, 59 and 90. This is called as a sorted list. అర్థమవుతుందా ఏమా? ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చినటువంటి డిజిట్స్ లో లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ తీసుకొని బకెట్స్ లో ప్లేస్ చేయండి. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అయిపోయిన తర్వాత దాని మొత్తాన్ని మరలా ఎరే రాసుకోండి. అయిపోయాక మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్, ఇందులో మనకి 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 పాసెస్ వస్తాయి. అదే 3 డిజిట్స్ ఉంటే ఏం చేస్తాం? 3 పాసెస్ చేసేవాళ్ళం.
ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ మరలా చెప్తాను. ఇది జస్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావడం కోసం చెప్పాను. కన్సిడర్ ద లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ నెంబర్ ఇన్ ద లిస్ట్ విచ్ ఈస్ టు బి సార్టెడ్. Insert each number into their respective queue based on least significant digit. First pass lo chesaను kada. Group all the numbers from Q0 to Q9. First pass lo chesi tarvata em chesanu group chesanu. Repeat from step 3 based on the next least significant digit lekapothe MSB. Repeat from step 2 until the numbers are grouped. Ante ivi teesukodam marla ee number teesukodam గ్రూప్ చేయటం, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ద్వారా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవటం అవుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను, ఇది ఇంటర్నెట్ లో ఉన్నటువంటి సోర్స్ ద్వారా తీసుకున్నానమ్మా. ఐ వాంట్ టు సార్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఇవి. మీరు సార్టింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నారండి. ఏం సార్టింగ్ ఆపరేషన్ అన్న ఇక్కడ జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బకెట్ సార్ట్. ఇచ్చినటువంటి నాకు డిస్టర్బెన్స్ లేనటువంటి ఒక పర్సన్ మాత్రమే రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారు? 1 పర్సన్. కారంపూడి నువ్వు రెస్పాండ్ అవునన్నా? రైట్. ఇచ్చినటువంటి లిస్ట్ ఇది 82, 901, 100, 12, 150, 77, 55 and 23. What is the maximum or largest value in the group? 901, sir. 901. Very good. How many digits are there in 901? 3. How many passes you require? 3. Passes. మొత్తం ఎన్ని passes కావాలి? 3 passes కావాలి. ఇక్కడ స్టెప్స్ వేరు, passes వేరు. ముందుగా ఏం చెప్పాను? స్టెప్ 1 లో క్యూని డిఫైన్ చేయండి. క్యూలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 0 to 9. 0 to 9 బకెట్స్ అన్నా 0 to 9 క్యూ అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ డిజిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలమ్మా? First 82. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్. First. ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? Least. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్. ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? క్యూలో 23 స్టోర్ అయిందిగా. ఇక్కడ 82 చూడండి అమ్మా, లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి చూడ. 82 ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలి? Second queue of 2, sir. Q2 లో. 901 901 sir. Queue of 100 0 Q0. 12 ఆల్రెడీ sir. 82 ఉంది. క్యూ అనేటువంటిది ఏంటి? ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. క్యూ తెలుసు కదమ్మా, ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. కాబట్టి నెక్స్ట్ 82 తర్వాత 12 స్టోర్ అయింది. తర్వాత 150, 77, 55 and 23. ఈ లిస్ట్ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు రాస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? క్యూలో ఫస్ట్ వచ్చింది ఏంటమ్మా? 100. తర్వాత 150. నెక్స్ట్ 901. 82. ఇప్పుడు మనం ఏ డిజిట్ మీద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? సెకండ్ డిజిట్. ఏ డిజిట్ అమ్మా? సెకండ్ డిజిట్. 100. ఓకే. తర్వాత 158, 5. నెక్స్ట్ 901, 82, 12. ఆ తర్వాత 23, 55, 77. అగైన్ గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ బిట్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ 0 ఉన్నట్టమ్మా, ఏమీ లేదు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అని అర్థం. 100 ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారు? 1. 901 9. 012 23 150 55 77 82. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని గనక ఎలిమెంట్స్ రాసేసినట్లయితే you can get the sorted list. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేయడం ద్వారా మనకి సార్టెడ్ లిస్ట్ అనేటువంటిది ఒకటి జనరేట్ అయ్యింది. అలానే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్తాను, చూడండి అమ్మా. చాలా సింపుల్ గా ఉండేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అది. మీరు ఎట్లా అయినా సరే చేసుకోవచ్చు. ఏంటి అంటే ఈ సార్టింగ్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ ద్వారా ఎంత సింపుల్ గా కావాలి అంటే అంత సింపుల్ గా మన నోట్స్ ఉన్న వాటిలో చూడటానికి
చాలా సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఉండేది ఈ సార్టింగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, ఎవరు ఇంకొకరిని నేను అడుగుతాను, వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరు చెప్తారు నాన్న? రైజ్ ఎవర్ హ్యాండ్. నాగండ్ల నువ్వు చెప్పు. రైట్ అమ్మా, ఉన్నటువంటి లిస్ట్ మొత్తంలో మనకి ఎన్ని ఉన్న వాటిలో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఏంటమ్మా? 924. ఎన్ని పాసెస్ వస్తాయి నాన్న? 3 passes. 3 పాసెస్. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ ఎన్ని బకెట్స్ కావాలి మనకి? 1 2 3 4 5. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ ఉన్న డిజిట్స్ ఎన్ని? మొత్తం 9 Eight. 9 + 1 9 + 0 అంటే 10 బకెట్స్ కావాలి. నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. కాబట్టి బకెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 0 to 9. ఇప్పుడు చూడండి 3. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఏ డిజిట్ మీద బేస్ అవుతావు? LSB. LSB. చెప్పు. 5. 345 in place 5, sir. 345 will be placed at 5. Next, fast. 654 in place 4. Okay. 924 924. in place 4. 123. 3 567. 7 472. 2 555. 5 808. 8 911. 1. ఇది ఫస్ట్ పాస్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పాస్. తర్వాత ఏం చెప్పాను? మరలా నేను లిస్ట్ రాయమని చెప్పాను. ఏంటో చెప్పు లిస్ట్. 911, 472, 123, 924, 654, 654, 924, 345, 555, 567, 808. 8. ఇప్పుడు now move on to the second pass based on second digit. MSB. LSB దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ అయ్యి సెకండ్ డిజిట్ దగ్గరికి వచ్చాం. చెప్పమ్మా. 911, 1, 472, 7, 123, 2, 654, 6, 5, 924, 924, 2, 345. 4, ఏందమ్మా ఎంత స్లోగా చెప్తావు? 555, 5, 567, 6, 808. 0. సో ఈ స్టెప్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత again perform the same thing. మరలా సేమ్ లిస్ట్ రాసేసుకోండి. చెప్పు. 808, 911, 123, 924, 345, 654, 555, 567, 472. Now we move on to the last pass. MSB. వెళ్తున్నాం అంటే లాస్ట్ పాస్ బేస్డ్ అపాన్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్. ఉన్న డిజిట్స్ లో మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ డిజిట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. చెప్పమ్మా. 808, 8, 911, 9, 123, 1, 924, 9, 345, 3, 654, 6, 555, 5, 567, 5, 472. 4. ఇప్పుడు మొత్తాన్ని ఆర్డర్ లో రాయండి అమ్మా. చెప్పమ్మా. 123, 345, ఎస్. 472, 555, ఫాస్ట్. 567, 654, 808, 911, 924. So this is a sorted list. ఈ లిస్ట్ ఏంటమ్మా? సార్టెడ్ లిస్ట్ అంటారు. ఇక్కడ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలా ఇచ్చారంటే కొంచెం సింప్లిఫైడ్ గా, అంటే ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా పెద్దగా కంటెంట్ కూడా రావాలి. 0 to 9 buckets. These are 0 to 9 buckets.
345 లాస్ట్ డిజిట్ కదా నాన్న, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ 5 బకెట్ లో ప్లేస్ చేశాను. 654 4, 924 4, 123 3 ఇలా ప్లేస్ చేసుకొని ఈ డిజిట్స్ మొత్తాన్ని మరలా ఆర్డర్ లో పెట్టుకున్నాం. ఆర్డర్ ఏంటి? సెకండ్ పాస్, ఫస్ట్ పాస్ కంప్లీట్ అయ్యాక వచ్చినటువంటి ఆర్డర్. 911 ఇప్పుడు ఏ డిజిట్ నాన్న? సెకండ్ డిజిట్. దిస్ ఈస్ సెకండ్ డిజిట్. 472 123 654 924 345 555 567 808. మరలా వచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని ఆర్డర్ లో రాశాను. పాస్ 3. ఇప్పుడు మరలా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ఇక్కడ ఏదైతే సార్టెడ్ లిస్ట్ ఉందో దాన్ని తీసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ఎంఎస్బి అంటే ఏం లేదు, మనమే ఒకేసారి రాసేసాం. ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ రాసాం తప్ప ఇంకెటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. ఇందులో డౌట్ ఏదైనా ఉందా ఏమ్మా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి నాన్న, ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. ఏమ్మా 219 అర్థమైందిరా? రైట్. 522 ఓకే. 516 Yes, sir. మెడికల్. అర్థమైంది సార్. Right now. Now we move on to the algorithm. ఇప్పుడు మనం అల్గరిథం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. జస్ట్ ఈ ప్రొసీజర్ మీకు అర్థమైతే అల్గరిథం నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ విత్ ద ప్రొసీజర్, దెన్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది అల్గరిథం. అల్గరిథం ని మీరు ఎంత ఎక్కువ ట్రేసింగ్ చేయగలిగితే అంత మంచిదమ్మా. మీరు ట్రేసింగ్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అల్గరిథం నేర్చుకోవాలి. అంతే తప్ప ఏదో బై హార్ట్ చేద్దామంటే మాత్రం కుదరదు. మరలా చెప్తున్నాను, బై హార్ట్ చేద్దామంటే కుదరదు. బట్ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నిటికీ కామనే. ఎక్కడైనా మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి. బాబు సైజ్ ఎంత, ఎరే ఏంటి, ఎరేలో ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, ఎరేని ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి, ఫంక్షన్ కాల్ చేయండి అని చెప్పేటువంటిది కామన్. రైట్? algorithm for radix sort array and n. A is an array that contains 10, array of 10 అన్నాను, లేదా సైజ్ అని చెప్పుకోండి, ఫంక్షన్స్ రాయండి, డైరెక్ట్ గా రాయండి, అది మీ ఇష్టం. n is number of elements in the array. నువ్వు array of 10 అని చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు? 5 తీసుకోవచ్చు, 6 కూడా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండమ్మా, ఫైండ్ the largest number in the array as large. ఉన్నటువంటి arrayలో largest number ని select చేసి set number of passes is equal to, here my meaning is NOP. NOP is nothing but number of passes is equal to, ఏం చెప్పానండి, 925 for example is the largest number in the given array. దానికి ఏం రాస్తాం? ఎరేలో ఉన్నటువంటి మాక్సిమం నంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఫంక్షన్ రాస్తాం. లార్జెస్ట్ నంబర్ ఇన్ ఎరే, నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఎంత? నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఎన్ని కావాలి? 3 కావాలి. పాసెస్ ఎలా ఉంటాయి? పాస్ 0, పాస్ 1, పాస్ 2. కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఈజ్ NOP దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. మనం చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? 3 - 1 అంటే పాస్ 0, పాస్ 1, పాస్ 2. 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే కనుక ఇలా సెట్ నంబర్ ఆఫ్ పాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ లాట్. సెట్ పాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బాబు పాస్ వాల్యూ 0 తీసుకోండి, పాస్ వాల్యూ 0 తీసుకోండి. అట్లా చెప్తున్నాను. లార్జెస్ట్ నంబర్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయండి. లార్జెస్ట్ నంబర్ ని, అందులో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చెప్పండి. అందులో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని పాసెస్ అసైన్ చేయండి. రిపీట్ స్టెప్ 5
while pass is less than or equal to NOP minus 1. What is pass value? 0. 0 is less than. What is NOP? 3 minus 1 is equal to 2. అంతే కదమ్మా. పాస్ 0, పాస్ 1, పాస్ 2. 3 passes అంటే మనం ఏం చేసాం? పాస్ 0. Set I is equal to 0 and initialize the buckets. I value is equal to 0 అని చెప్పాను. I am going to initialize the buckets. అంటే ఎప్పటిదాకా? pass is less than or equal to n minus 1. Repeat the steps 7 to 9 while I is less than n minus 1. I is less than n minus 1. ఏం చేశానమ్మా? ఒక డిజిట్ మీకు తెలుసు కదా, 123% 10 అంటే 3 వస్తుంది. This is the last digit. 123 by 10 అంటే 12 వస్తుంది. 12% 10 అంటే 2 వస్తుంది. 12 by 10 అంటే 1 వస్తుంది. 1% 10 అంటే that is equal to 1. అంటే మీకు రివర్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్, సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్ చెప్పుకున్నప్పుడు సి ప్రోగ్రామ్ చెప్పుకున్నాం. డిజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజిట్ ఎట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఏ ఆఫ్ ఐ. అంటే ఒక్కొక్క బకెట్ లో ఈ ఎలిమెంట్స్ తీసుకువెళ్ళి యాడ్ చేసుకోండి. అంటే నాకు 12, 15, 07 అండ్ 11 ఇలా ఉందనుకోండమ్మా. ఈ వాల్యూ తీసుకుంటాను, దాన్ని తీసుకెళ్ళి సెకండ్ బకెట్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. 0, 1, 2, 3, 4, 15 అన్నాను. ఈ 15 లో లాస్ట్ డిజిట్ తీసుకుంటాను, ఈ బకెట్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఇంక్రిమెంట్ ద బకెట్ కౌంట్ ఫర్ బకెట్ నంబర్ డిజిట్. End of the loop, this loop will be repeated. Collect the numbers from the bucket and we are going to procedure చూడండి. ముందుగా లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాని యొక్క సైజు మెన్షన్ చేసుకోండి. ఆ సైజ్ అనేటువంటిది కంపల్సరిగా మీరు తీసుకునేటువంటి పాసెస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇనిషియలైజ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క డిజిట్ తీసుకువెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఎరేలో ప్లేస్ చేయండి. ఎరేలో ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అంటే నెక్స్ట్ వెళ్తూ ఉండండి. దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఫర్ బకెట్ సార్టింగ్. దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రాడిక్ సార్టింగ్. రాడిక్ సార్ట్ అన్నా బకెట్ సార్ట్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చేసరికి k నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, k అనేటువంటిది ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే kn, ఆర్డర్ ఆఫ్ n కాదు, ఆర్డర్ ఆఫ్ k ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. అంటే నార్మల్ గా అయితే నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ జరుగుతుంది. కానీ టు క్యాలిక్యులేట్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ఎ రాడిక్ సార్ట్, assume that there are n numbers that have to be sorted and k is the number of digits in the largest number. Ante pass 0, pass 1, pass 2. In this case, radix algorithm is called total of k times. Inner loop is executed n times. That's why here the radix algorithm takes order of kn time. Dine time complexity antaru. Dine time complexity అని చెప్తారు. మరి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? When programmed properly, radix sort is one of the fastest algorithm for the numbers or the strings or even letters. Proper ga program cheste this is the best algorithm. ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద numbers ఇచ్చినా we are going to keep based upon LSB to MS. It takes more space when compared to other sorting algorithms because you need to maintain 10 buckets for numbers, 26 buckets for sorting of strings, or 40 buckets for string comparisons of alphanumeric. So we need radix sorting requires more number of memory space. For example,
we require 10 buckets to sort the numbers, 26 buckets to sort the strings containing only characters, and at least 40 buckets to sort a string containing alphanumeric characters. The algorithm is dependent on letters and digits, so no flexibility to sort input of any data type. Generally, this algorithm is specifically for numbers or digits. కాబట్టి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కొంచెం కష్టం. ఇప్పుడు 10 బకెట్స్ పెట్టుకొని ఆల్ఫాబెట్ ని సార్ట్ చేయగలుగుతామా అంటే కుదరదు. ఫర్ ఎవ్రీ డిఫరెంట్ టైప్ అల్గరిథం హ్యాస్ టు బి రీవ్రిటెన్. ప్రతిసారి కూడా అల్గరిథం ని మరలా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, రైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రీరైట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ప్రాన్స్ అండ్ కాన్స్, దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రాడిక్స్ సార్టింగ్. అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రాడిక్స్ సార్టింగ్. మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకొని అల్గరిథం ప్రిపేర్ చేయాలి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని అల్గరిథం మీరు ప్రిపేర్ చేసి అల్గరిథం ట్రేసింగ్ చేసి దాని ద్వారా ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఒకటి మాక్సిమం నంబర్ కనుక్కోవడానికి, ఇంకొక కౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ దట్ నంబర్, ఇంకొకటి ఉన్నటువంటి డిజిట్ లో లాస్ట్ డిజిట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి తీసుకువెళ్ళి బకెట్స్ లో ప్లేస్ చేయడానికి. ఇంటర్నల్ గా జరిగేటువంటి ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వమ్మా. ఇంటర్నల్ గా జరిగేటువంటి ఫంక్షనల్ ఎలిమెంట్స్ వన్స్ అగైన్ చూడమ్మా. Radix sorting is also called as distribution sorting, also called as digit sorting or bucket sorting. It always sort the numbers which divides them into the group of digits. We start with LSB, least significant digit, to the most significant bit digit. It contains totally 10 buckets for the numbers. If you consider alphabets, we require 26 buckets. Every time you need to select, in the case of a number, don't forget about it. In the case of a number, we always start with least significant digit and then progressively ends with most significant digit. Or we can say ones place, tens place, hundreds place, thousands place. ఆ తర్వాత ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, నేమ్స్ కనుక ఎలా చేయాలి, దానికంటే ముందు పోస్ట్ ఆఫీస్ లో లెటర్స్ ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తారు, లేదా కొరియర్ సర్వీస్ ఇప్పుడు మన స్నాప్డీలు, షాప్ క్లూస్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు కొరియర్ సర్వీస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మనకి తెలుసు. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత సార్టింగ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నట్టుగా ఒకటి చెప్పాను. And then algorithm. This is the information related to radix sorting algorithm. మీకు ల్యాబ్ సిస్టమ్ లో, ల్యాబ్ ఎగ్జామ్ లో రాడిక్స్ సార్ట్, క్విక్ సార్ట్, మెర్జ్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్, బబుల్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అన్ని రకాల సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ క్వశ్చన్స్ లాగా ఉంటాయి. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ప్రోగ్రామ్ అడగొచ్చు లేదా అల్గరిథం అయినా అడగొచ్చు. యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు కంపల్సరిగా దేనికైనా రెడీగా ఉండాలి. అల్గరిథం రాయమంటే అల్గరిథం రాయండి, ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే స్టార్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ తో స్టార్ట్ అయ్యి మెయిన్ ఫంక్షన్ అన్నిటికీ కామన్ అమ్మా. ఓన్లీ డిస్ప్లేలో రాడిక్స్ సార్టింగ్ వాల్యూస్ ఆర్ అని చెప్పి మాత్రమే కనిపిస్తోంది తప్ప ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ అని చెప్పి కనిపిస్తోంది, కామెంట్ లైన్ లో కనిపిస్తోంది. అలానే ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో రాడిక్స్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ పెట్టుకుంటారు, బట్ ఫంక్షనాలిటీ మారుతుంది, బట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ మాత్రం అన్నిటికీ కామనే. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఆల్. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రైట్. మేక్ ఇట్. ఏమ్మా? అది బకెట్స్ మనము పాస్ జరిగేటప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా సార్. బకెట్స్ అది స్టాక్స్ క్యూస్ సార్? క్యూ అమ్మా. స్టాక్స్ అయితే అంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒక బకెట్ లాగా ఉండాలని నేను అలా ఓపెన్ గా పెట్టాను. స్టాక్ అయితే ఏమవుతుంది, స్టాక్ అయితే ఏదైతే ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసామో ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన లాస్ట్ లో తీయాలి. ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసిన లాస్ట్ లో తీస్తే నీకేమవుతుందమ్మా,
స్టార్ట్ అవుతుందా? ఇక్కడ చూడు 82. ఇప్పుడు 82 901 ప్లేస్ చేసావు. 100 ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసావా లేకపోతే 150 ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసావా? ఏమ్మా 100 100. కాబట్టి ముందు బయటకు వస్తుంది ఎవరు? 100 100 150నా? 100 కాబట్టి ఇది క్యూనా స్టాకా? Q. అంతే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, దట్స్ ఆల్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Okay, that's all for today. We'll continue tomorrow. Thank you.